lúc xe tận đây nó chỉ cho tàu vừa cho là một ô kiến là luật là tục khen là giá lưu thế cho không là cho tôi một chat tờ lúc xe hà nội yếu chỉ mới khó phèn hiểu thế cho chuột là một trong mỗi USA TV giờ này lý thêm một lũ đã chỉ tháo hụt giác khai là tôi sợ tông ở trong tận đảo สบายดีท่านผู้ชมทางบ้านมื้อนี้เป็นสเปเชียลโปรแกรมรายการพิเศษของเฮาออกอากาศโดยมง USA TV จากเมืองเฟสโนเฮามีแขกรับเชิญของเฮา3ท่านและ3ท่านนี้เพิ่นเคยผ่านศึกสงครามอยู่เมืองลาวเพิ่นเอิ้นว่าสงครามลับในเมืองลาวหรือว่าเวียดนามวอร์หรือว่าสงครามเวียดนามในระหว่างนั้นหลายคนก็สิฮู้แล้วก็หลายคนก็อาจสิบ่ฮู้เฮาก็สเปเชียลโปรแกรมของเฮามื้อนี้เฮาสิเว้าเกี่ยวกับศึกอยู่ทางเมืองลาวความศึกสงครามลับในเมืองลาวและสำหรับทานแขกของเฮามื้อนี้หลายทานก็ย้อนด้วยว่าเหตุผลทางกฎหมายหรือว่าเพิ่นได้เซ็นสัญญาเพิ่นก็บ่สามารถสิเว้ารายละเอียดให้ทานได้รับรู้ได้แต่เฮาก็พยายามสิเอาสิ่งสำคัญแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมาเล่ามาเว้าสู่ทานผู้ชมได้ฟังสู่ผู้ทุกคนก็ก่อนอื่นข้าพเจ้ารายการมื้อนี้นำพาโดยข้าพเจ้ายะนางนิวันแสงสีดาลาแขกผู้ตำอิฐข้าพเจ้าสิให้ทานกัปตันสุนทรเพิ่นได้มารายงานหรือว่ามาintroduce ตัวเพิ่นเองว่าเพิ่นเป็นไผในระหว่างสงครามลับอยู่เวียดนามหั่นลาปัจจุบันเพิ่นได้เฮ็ดหยังแน่ก็ขอเชิญเลยสบายดีข้าพเจ้าแม่นข้าพเจ้าสุนทรรัตนกรข้าพเจ้าได้รับไสยศาสตร์ได้ยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อพี่น้องประชาชนลาวและหลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ไปสัมมนาและในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าได้มาวอลันเทียร์อยู่ในเจแมกก็ได้เป็นนายพลอยู่นี่ท่านได้เฮ็ดหยังปัจจุบันอาชีพปัจจุบันของท่านมีบิสเนสส่วนตัว Okay. We'll have a introduction part. We'll go ahead, General Murphy. Sabadi. Sabadi. I am had great pleasure to be here with these honored people, and I come to say that this book that Kevin has written should be read by many, especially the people who want to know the truth. If you can handle the truth, you want to buy this book. Okay, introduction. General Hendricks, tell who you were and what you are right now, sir. Yes, my name is Major General Kenneth Hendricks. I was a helicopter pilot in the Vietnam War. I flew scout helicopters, which meant that I flew my helicopters very close to the ground and destroyed enemy positions and their equipment. Today I'm retired and I volunteer for the Joint Military Assistance Command. โอเคอีกท่านหนึ่งทานในพลเซอร์ดีนเมอร์ฟีเพิ่นก็เป็นหัวหน้าคอมมานเดอร์ของ Joint Military Assistance Command องค์การที่ว่าช่วยเหลือทหารเก่าผู้ที่เสียชีวิตเป็น Honor Guard เฮ็ดเซอร์วิสให้เมืองเฟสโนเพิ่นก็เป็นผู้สำคัญผู้หนึ่งตอนนี้ข้าพเจ้าสิขอถามทานในพลเมอร์ฟีว่าทานในพลเมอร์ฟีฮู้จักกันกับกัปตันสุนทรรัตนากรหรือว่าทานเควินบอร์
แต่ก่อนหูจักแต่ก่อนมาบ่หรือว่าพอก็มาหูจักในวัยนี้ General Murphy, can you verify or can you tell that do you know Kevin or Captain Sunton before he came to the U.S.? Yes, I knew of him, and I knew his father better, but they were considered part of the royal family, and I was in areas that were where we met many times. Can you verify that he was a soldier or military man from Laos during that secret war? Oh yes, everybody knows he was had a reputation of his own, and he was well regarded. Matter of fact, later in life, we were knighted together by the royal family. เพิ่นท่านผู้ชมเพิ่นเว้าว่าท่านได้พ้นเมอร์ฟี่เว้าว่าข้าพเจ้าหูจักกันกับเควินหรือว่ากัปตันสุนทรตั้งแต่เมืองลาวแล้วเพิ่นก็เป็นผู้ทหารผู้กล้าผู้หนึ่งแล้วเพิ่นค่อยก็หูจักครอบครัวเขาเจ้าดีอันนี้ก็เป็นการยืนยันแน่นอนว่าท่านกัปตันสุนทรเป็นคนแท้กัปตันสุนทรหรือว่าท่านเควินเป็นทหารของพระราชอาณาจักรลาว Okay, so we will ask General Hendricks. You mentioned that you were involved in the Vietnam War. You have service over there. Can you share with us what was life during that time? You mean as far as the helicopter flying? Yes, far as a helicopter, and because you were the person who up in the air, and what did you see? What was it like up in the air, fighting? What we did is we had a flight team that consisted of a CNC helicopter, which is command and control. We had 2 Cobra gunships and 2 scout helicopters. I flew the scout helicopters. We would hover through the bushes and the trees, and whenever we found the enemy, we would take care of it with the minigun we had on the side of the helicopter or grenades. If it was a heavier fight than that, we would throw a smoke grenade out the window and tell the Cobras 100 yards south of the smoke, for instance. And then they would roll in and destroy whatever was on the ground with their rockets. One of the things that I noticed while flying around in Vietnam was the amount of holes in the ground from all the bomb strikes. It was quite incredible how many bomb craters there were. Now the local people used them as fishing holes because when the weather got to the heavy raining season, these things would fill up with water, and the fish would congregate in them. So it gave the farmers the ability to fish all year. Interesting. So, General Hendrick, were you based a station in Vietnam or were in Thailand during that time? I was stationed in a little town along the Mekong River called Vinh Long, and the air base was next to Vinh Long. Okay, บัดนี้เฮาก็มาถามท่านกัปตันสุนทรท่านเป็นทหารอยู่พื้นดินบ่หรือว่าเป็นทหารอยู่หน่วยใดอยู่ในเมืองลาวในระหว่างนั้น ข้าพเจ้า ได้เป็นทหารพระราชจักรลาวก็อยู่ในพื้นดินแล้วก็เป็นทหารพวกโดดจองแล้วก็ลงไปที่ว่าไปหาคอมมิวนิสต์
อันน่ะเว้าเรื่องซึกที่ว่าทานผ่านเอาซึกตัวใหญ่ๆหรือว่าตัวสำคัญที่ว่าคันเฮาเว้าขึ้นมาแล้วคนทั้งประเทศฮู้จักว่าบ่อนหันแม่นบ่อนใดเว้าจัก 2-3 บ่อนเบิ่งบ่อนหนึ่งเลยแม่นอยู่ผู้หลวงอันนี้มันหนักที่สุดเพราะว่าได้โลดจองลงแล้วก็ได้ตะลุมบอลกันตั้งแต่ตะวินบ่ตกตั้งแต่สวยจนฮอดกลางคืนได้ตะลุมบอลกันได้แทงกันได้สู้กันโอเคตัวที่2แม่นบ่อนใดที่ท่านชื่อได้ว่าสำคัญอยู่เคซาอยู่เคซานแม่นละอันนี้มันหนักที่สุดอันนี้นะโอเคบัดนี้ท่านเว้าเรื่องเคซานนี่แม่นเป็นสถานที่สำคัญอันนึงประวัติศาสตร์ในสงครามเวียดนามข้าพเจ้าสิให้ท่านในพลเฮนดริกเป็นผู้อธิบายน้อยหนึ่งว่าเกี่ยวกับเรื่องเคซาน General Hendricks I'm going to have you say something about Kaisan. You probably heard a lot. I'm pretty sure there's a lot of the American history about Vietnam War. They mention a lot about Kaisan. So what did you know about Kaisan? What was it like over there? Kaisan was on top of a hill or a mountain in I Corps, which is the northern part of Vietnam. And there was a battalion of Marines that were there. They were, every day, they were constantly being mortared and rockets coming down on them. The noise and the sound was difficult for these guys to be able to handle because it was, concussions from the explosions were very tough on them. There was a runway there, and for the C-130s to land and offload supplies and ammunition, etc., they found right away that they couldn't come to a complete stop because the NVA soldiers would blow up the airplanes. So they would come down and slowly roll down the runway and shove whatever supplies and stuff out the back of the airplane. And any replacement soldiers would have to jump out, and ones that were leaving had to be able to run and climb up on the ramp into the airplane. This was a very horrible place for these people to fight in, and but they managed to get through it and won the day. So I heard there's a lot of losses during that Kaisan war, correct? Yes. So that's ศึกอยู่บนหันอยู่เคซานเป็นศึกที่หนักหนาและเป็นประวัติศาสตร์ของเวียดนามวอร์และทหารของอเมริกาได้เสียชีวิตหลายที่สุดอยู่ในหันแล้วคือเพิ่นเว้านิทานในพลเฮนดริกเว้าว่าอันนั้นยนต์อันนั้น C40 ไปความว่าพวกสิไปเอาซัพพลายลงหรือว่าสิไปเอาอันเครื่องใช้ระเบิดอาวุธปืนไปลงหันก็ลงบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นต้องได้พากันแล่นขึ้นเขาเข้าไปถึงฐานทัพของอเมริกาอันนี้แม่นเว้าถึงว่าพวกเวียดนามเหนือคอมมิวนิสต์เขาเข้าไปทางนั้นแล้วเข้าไปเขาฮอดทางในแล้วทางทหารอเมริกาเขาก็ได้เอิ้นหาทางประเทศใกล้เคียงเป็นต้นว่าประเทศไทยหรือประเทศลาวทั้งฝั่งลาวเฮานี่ก็แม่นท่านกัปตันสุนทรท่านได้เข้าไปเกี่ยวของบ่อยู่ในเคซานท่านเว้าให้ฟังเบิ่งดูเรื่องราวศึกตัวนี้หลังจากที่ว่ามีการร้องขอของสหรัฐอเมริกาว่าให้ซอยฐานทัพเคซานแน่แม่นแล้วอยู่ในเคซานนี่แปลว่าหายแห่งที่สุดข้าพเจ้าทีนึงไปข้าพเจ้าก็เลยโดนจองหลงแล้วก็ได้ทหารเฮาลงไปก็เลย75คนลงไปเทือทำอิฐ75คนไปเทือทำอิฐแล้วก็ลงหั่นก็ยังเหลือแต่คนแต่30ปลายคนฉะนั้นก็ได้ตะลุมบอลกันตั้งแต่เที่ยงบ่ายจนฮอดมื้อคืนตอนมื้อคืนแล้วก็ฮอดตอนเช้า
ฉะนั้นเลยต้องพวกเขาก็ได้สนะพวกเขาก็ได้อยู่แล้วก็พวกกันคอมมิวนิสต์ก็เลยแตกการว่าที่ท่านเว้าว่าตะลุมบอนการคำว่าตะลุมบอนนี่ท่านได้ใส่อาวุธใส่มือบ่ใส่วีซ่าความสามารถหรือว่า martial art บ่หรือว่าใส่ปืนบ่หรือว่าใส่แนวใดแน่อธิบายให้ผู้ที่ว่าเฮาบ่ฮู้จักฟังเบิ่งเพราะว่าเรื่องตะลุมบอลกันนี้แปลว่าหน้าต่อหน้าเขาก็ต้องได้เทิงโตกันแล้วเขาก็ต้องได้ใส่มีดแล้วก็ใส่ได้ใส่วีซ่าที่เขาเรียนมาคือมาสู้ว่าบ่คือว่ากังฟูบ่สิเขาก็ต้องได้ใส่เขาก็ต้องได้เฮ็ดเพราะว่าความมันอยู่รอดเท่านี้ความมันเรื่องอันนี้แปลว่าต้องได้เอาออกมาใส่เบิดเพราะว่ามันอยู่ในเลือดของเขาแล้วถ้าเขาเฮียนมาแล้วเขาก็ต้องได้ใส่คันบ่ใส่แล้วเขาก็จะตายฉะนั้นเขาต้องได้ใส่เพื่อความอยู่รอดว่าซั่นจ้ะเนาะแม่นเพื่อความมันอยู่รอดแล้วก็ความสนะของเขาOkay, so we are talking about the martial art technique that military men or people who were fighting in the war when they come down to the hand-on-hand combat. So, General Hendricks, have you ever experienced hand-on-hand combat? In basic training, we were given hand-to-hand combat, which was pretty minimal. I was never a soldier on the ground in Vietnam because I was a helicopter pilot. So I never had the need to use any hand-to-hand combat skills. That's interesting. Yes, because he's fighting up in the air, so he's not down on the ground to fight. That's good. General Murphy, you are one of the master of the martial art. So with your expertise, so you want to tell us a little bit about what you know, share with our audience about the martial art that you learned, sir. Well, I studied martial arts with several senseis that were renting from me originally. I had a minor, run-in with people that were martial artists, and I actually had a couple of dojos that I rented to other people, and I had got an interest in it and developed the point that I became kind of the sensei's helper, and eventually got certified as a sensei myself. So I do know that Kevin, I've seen his art form, and he is very well taught and does very well in his type of modern art. Okay, thank you very much, sir. เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าป้องกันตัวและทหารในพลเฮนริกว่าทหารนี่สิเป็นทหารบกทหารอากาศหรือทหารเรือหรือทหารหน่วยแขนงใดก็ตามคันเพิ่นก็ต้องได้เรียนมากคือกันแต่ว่าก็ได้เรียนส่วนน้อยเพื่อว่าป้องกันตัวและกัปตันสุนทรเพิ่นก็ว่าเพิ่นมี experience ด้านวีซ่าป้องกันตัวหลายและเฮาก็สิบ่เข้าดีเทลของตัวนั้นเพราะว่าเพิ่นเองก็มีความสามารถแล้วก็ซื้อเพิ่นก็ได้อยู่ในปึ้ม martial art master magazine กัปตันสุนทรด้วยความสามารถของเพิ่นก็ได้ไปอยู่ในปึ้มตัวนี้แล้วมีคำถามอยู่ในหันว่าวีซ่าที่ท่านเรียนมาแล้วท่านเอาไปใส่แนวใดในการป้องกันตัว
หรือว่าการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในเวลาขับขันท่านกัปตันสุนทรสิเว้าให้ฟังได้บ่ว่าท่านใช้วีซ่าป้องกันตัวนี้หรือว่าวีซ่าสมาธิในการอยู่รอดตอนถือไปสัมมนานั้นท่านเฮ็ดแนวใด เพื่อความอยู่รอดย้อนว่าเฮาต้องใส่สมาธิและก็ใส่อันวิชาที่เฮาเรียนมา เพราะว่าสำคัญที่สุดแล้วบนว่าเฮาต้องทำใจให้อันดี แล้วก็คิดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเฮาเองเฮาจึงค่อยทำใจได้แล้วเฮาก็ต้องมีความอดทนแล้วก็เฮาคิดแต่แนวดีๆเข้ามาหาตัวเฮาแล้วเฮาก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาเฮาเพราะว่าเรื่องการสมาธิจิตใจนี่เฮาต้องได้มรสุมใส่หัวใจของเฮาหมดแล้วก็คิดแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วเฮาต้องสำเร็จเฮาต้องเฮ็ดได้เป็นเพราะเฮาเรียนมาเพื่อว่าแก้ไขในขับขันอันนั้นก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งที่ทานกัปตันสุนทรได้ใส่แล้วท่านผู้ใดที่มีลูกมีเต้าหรือว่าได้ได้เรียนด้านวีซ่าป้องกันตัวก็เป็นผลดีเป็นการดีเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าเฮามื้อใดเฮาสิเอามาใช้ได้ก็คือเพิ่นเว้าให้ฟังนี่เกิดการตะลุมบอลกันเกิดการเฮ็ดเป็นซึกเป็นเสือขึ้นมาหรือว่าอาการเอาชีวิตรอดอยู่ในซึกในการถูกคุมขังหันเพิ่นก็ต้องใช้วีซ่าที่เพิ่นเรียนมาเพื่อว่าการอยู่รอดอันนั้นเฮาก็บ่ฮู้จักว่าแม่นเฮาสิได้ใช้ยามใดก็เป็นการดีเป็นผลดีท่านกัปตันสุนทรได้เฮ็ดปึ้มขึ้นมาปึ้มตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษคำว่า till the last หมายความว่าสู่จนฮอดนาทีสุดท้ายเพิ่นก็ไปเฮ็ดซึกหลายเทื่อหลายบอนไปซอยทานในพลวังเปล่าเคยไปแม่นบ่เคยไปอยู่ทางไหนอยู่ภาค2ไปอยู่บ้านนาโอเคเคยซอยทานในพลวังเปล่าแล้วก็คิดว่าพวกลูกน้องเพิ่นหรือว่าคนที่ว่าเคยเฮ็ดซึกเฮ็ดเสือนำเพิ่นก็ขอให้คือเห็นเพิ่นแน่เห็นกันแน่กันว่าอยากติดต่อมาก็ติดต่อหาเพิ่นแล้วเพิ่นก็เฮ็ดได้เฮ็ดปึ้มมาแล้วเพิ่นก็อยากให้ทุกคนได้อ่านก็หลายๆคนก็คือสิมีความสัมพันธ์มีความคิดเห็นในการเฮ็ดซึกเฮ็ดเสือที่เคยผ่านสู่ร่วมทุกข์ร่วมยากกันมาGeneral Murphy, so you are one of the important person and on the book here is till the last. So do you want to share with us, with the audience to see what do you think, what is good about this book that people should buy them? I hesitate to reiterate, but I'll say once again that the truth is in this book. I have read it not only once but 3 times, and I actually read it before it went to press, and I was so impressed by it that I wrote the cover for it that explains how I really feel, and I endorse this because a lot of the facts were covered up in that war, and Kevin brings them to the surface, and it's just for that alone is worth reading. ท่านในพลเมอร์ฟี่เพิ่นเว้าว่าความจริงอยู่ในบุ๊กนี้แล้วทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในบุ๊กนี้อยู่ในปึ้มตัวนี้เนี่ยออกมาจากความจริงแล้วเควินเป็นผู้เอามาเว้าเป็นผู้เอาออกมาเปิดเผยเพิ่นอ่านจบฮอด3เทื่อเพิ่นว่าน้อยคนที่สิเฮ็ดแนวนี้ได้ Okay, General Hendricks, you give us a thought on what you think what good about this book
what do you see in this book that people should get one? Well, I agree with General Murphy's comments completely. What I know about Kevin is that when I first met him, he was just another guy in this volunteer organization. Didn't know anything about him. He always impressed me as being a straight up guy. But when I read this book, I found out about the things that he did and his life in this communist concentration camp and so forth. If ever there was a hero in this world, it's Kevin. It's just amazing the stories he has to tell. I like reading books. I like reading adventure books. So if you like adventure books, you should buy this one because it is truly a real life adventure of this hero soldier. And I can't recommend it enough. Thank you very much General Hendricks General Hendricks เพิ่นว่าปึ้มตัวนี้เป็นความจริงท่านผู้ใดมักอ่านเกี่ยวกับเรื่องadventure ต่อสู้ตัวนี้เป็นความสำคัญเป็นปึ้มที่ว่ามีความสำคัญและน่าอ่านและก็ท่านต้องมีไว้ข้าพเจ้าก็มาเว้าว่าท่านสิซื้อได้อยู่ไสเขาเจ้ามีขายอยู่ใน amazon.com แล้วก็Barnes and Noble Book ห้าง bookstore ถ้าท่านเข้าไปในเว็บไซต์ tildalast.com เขาเจ้าก็มีขายหรือว่าท่านต้องการอยากได้ปึ้มที่ใช้โดยกัปตันสุนทรก็ติดต่อมาทางข้าพเจ้าก็ได้เบอร์โทรศัพท์559-519-9877 559-519-9877ข้าพเจ้าอยากเว้าตัวไฟโนนี้น้อยนึงว่าเรื่องความคิดเห็นต่างทุกคนสามารถเฮ็ดได้ทุกคนสามารถไปตามความฝันของท่านได้เฮาอยู่ในเมืองฟรีดอมอยู่ในอเมริกาแล้วเฮาอยากเฮ็ดหยังเฮาเฮ็ดได้ในสิ่งที่มันบ่ผิดกฎหมายแล้วก็การเขียนการเว้าการเฮ็ดปึ้มก็เป็นสิ่งที่ดีเฮาเฮ็ดได้แล้วเฮาบ่ได้เฮ็ดผิดกฎหมายแล้วความพุทธานที่คิดเห็นที่ต่างจากพวกเฮาหรือว่าทางจากท่านกัปตันสุนทรก็ท่านก็มีความคิดของท่านคือกันอันนี้ก็เฮาก็ให้เกียรติถึงกันและกันเฮาก็บ่ก้าวกายอเมริกานี่หัน sky is the limit โอเคท่านมีความสามารถเฮ็ดได้สูงส่ำใดท่านขึ้นไปได้ท่านอยากเป็นหยังท่านเป็นไปได้อยากเป็นหมออยากเป็นด็อกเตอร์อยากเป็นหยังท่านเป็นได้อยากเป็นเอนจิเนียร์เฮาอยู่ในสหรัฐอเมริกาทุกคนมีสิทธิ์เฮ็ดได้แล้วเรื่องการเปลี่ยนชื่อข้าพเจ้าอยากเว้าน้อยนึงว่ามีหลายคนถามเข้ามาคือกันการเปลี่ยนชื่อทุกคนมีเหตุมีผลของไผของเราคันแม่นว่าอยู่เมืองไทยเมืองลาวคันชื่อบ่ม่วนชื่อบ่เป็นสิริมงคลเฮาก็เปลี่ยนได้ชื่อบ่ดีชื่อบ่งามเฮาก็เปลี่ยนได้อยู่ในอเมริกาก็คือกันแต่ว่าท่านสิมาเปลี่ยนชื่อถ้าเขาเจ้ามีชื่ออยู่แล้วโดยเฉพาะชื่อดีนเมอร์ฟีเป็นชื่อผู้สำคัญเป็นชื่อผู้ใหญ่ผู้นึงถ้าว่าทานในพ้นดินเมอร์ฟี่บ่อนุญาตถ้าบ่ได้ขึ้นศาลเขาเจ้าก็บ่เปลี่ยนให้ท่านก็ต้องเข้าใจคันคืออยู่เมืองไทยอีกเทื่อนึงก็เป็นดาราบ่คันว่าซื้อได้เป็นสิริมงคลเขาเจ้าก็สามารถเฮ็ดได้อันนี้ก็อยากส่งข่าวไปถึงส่งความเว้าไปถึงผู้ที่มีความคิดความสงสัย Okay, last word General Murphy you want to say one last word Yes, I want to take my hat off to Kevin as a sign of respect, and I definitely would reiterate you should buy that book because you'll be greatly enlightened. Thank you sir and General Hendricks one last word sir If you buy the book and you read it through, you'll get some great insight about what the war was really like in Laos and Vietnam. You just have to buy it if you have any interest in knowing what took place in those wars. Thank you so much ขอบใจหลายๆท่านผู้ชมทุกท่านที่ฟังมาจนเฮาจบโปรแกรมแล้วก็ขอให้ท่านอยู่ดีมีแรงหวังว่าโอกาสหน้าสิได้มาเจอกันกับท่านอีกขอ
ความสุขสบายดีต่อท่านผู้ชมทุกท่านสบายดี สบายดี lúc xưa hay nhiều ta là nó giờ giờ chỉ có tàu yếu cho là một cái là luật rồi tụ khen yếu chỉ mới khai phim chùa thiết cho sửa trong tại bên hông USATV giờ này sao bao gì thọ hùng giờ khai rồi tụ sao đông sư 我知道。